الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3408۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، استب رجل من المسلمین و رجل من الیہود، کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک آدمی میں سے جھگڑا ہو گیا۔ یعنی ایک مسلمان تھا، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، اور یہودیوں میں سے ایک یہودی۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا کسی معاملے آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور یہ تو ہونا ہی ہے، جس سماج میں رہیں لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اور کوئی غیر ہو جائے تو وہاں ہونا ہی ہے، کیونکہ دنیا ہی ہے۔ کتنے بھی آپ اچھے رہو، کبھی نہ کبھی زندگی میں الجھاؤ آ ہی جاتا ہے، یہ دنیا کی نیچر ہے۔ آپ کہیں یار لوگوں کو اتنے پیار محبت سے رہیں، کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو، کبھی کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صفت صرف جنت کی ہے، جو جنت میں جانے کے بعد وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، باقی دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ کہہ رہے فقال المسلم، مسلمان نے کہا، والذی اصطفی محمدا علی العالمین فی قاسم یقسم بہ، کہ قسم و ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پر چن لیا، یعنی برگزیدہ بنایا۔ اور یہ بات اس مسلمان نے قسم کھاتے ہوئے کہی، یعنی قسم کھائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہان پر چن لیا، یعنی یہ وہ بتانا چاہے کہ سب پر فوقیت ہمارے نبی کو ہے، سب سے افضل ہمارے نبی ہیں، ان کے اوپر کوئی نہیں ہے، یہ بتانا چاہا انہوں نے۔ آگے کہہ رہے ہیں فقال الیہودی، یہودی نے جب یہ بات سنی، چونکہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے نا، تو ہم کسی سے کم نہیں، ہر ایک کی ہی ہوتا ہے، چاہے جھوٹی طور پر چھوڑے۔ تو یہودی نے کہا والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، قسم ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان پر چن لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ اس نے یہ کہا کہ سب سے افضل ہمارے نبی۔ اچھا، یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے اور کہتے ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں، صرف یہ ان کا دعویٰ ہے، بلکہ ان کے تعلیم سے کوئی مطلب نہیں، لیکن نام آ گیا تو ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ مسلمان بھی کسی سے کم تھوڑو ہے، عاشق رسول، ہم مطلب جان دے دیں گے، لیکن وہ صرف زبان تک ہے۔ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی عاشق رسول ہے، زکات نہیں دے گا پھر بھی عاشق رسول ہے، داڑھی نہیں رکھے گا پھر بھی، یعنی نبی کی ایک تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن کیا مجال کہ اس سے کوئی آگے چلا جائے، اور کہیں خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی اگر کر دے غیر مسلم، جن کا کام یہی ہے، تو یہ روڈ جام پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے۔ حالانکہ جذبہ ٹھیک کوئی بات نہیں ہے، کام ہے اچھا نہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن سوال ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ دعویٰ ان کا بھی تھا، اور آج مسلمان بھی کوئی کم نہیں ہے، صرف دعویٰ تک ہے۔ لیکن یہ جو مسلمان تھے جو دعویٰ ٹھوک کے بیٹھے، یہ تو اوریجنل مسلمان تھے۔ یہ بات آج کے مسلمانوں پر میں کہہ رہا ہوں۔ تو مسلمان نے اپنے نبی کی تعریف کی اور کہا سب سے افضل ہمارے۔ یہودی نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تو انہوں نے کہا سب سے افضل ہمارے نبی، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ کہہ رہے فرفع المسلم عند ذلک یدہ فلطم الیہودیہ، تو مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اس وقت اور ایک چاٹا یہودی کو رسید کر دیا، لگا دیا، چونکہ بات چل ہی رہی تھی، اور اس نے کہا میرے نبی کے شان کے آگے آپ ایسا بیان کرتا ہو، اس نے چاٹا جڑ دیا۔ کر فذهب اليهودي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره الذي كان من امره وامر المسلمين، تو یہودی یہ بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کہاں آیا؟ نبی کے پاس۔ اس کو پتا تھا انصاف بھی ملے گا تو یہی ملے گا، انصاف بھی ملے گا تو یہی۔ اچھا، یہ نبی کی بات ہے۔ نبی کے علاوہ بھی مسلمان جو پہلے ہوا کرتے تھے نا، غیروں کا یہی تھا کہ اگر انصاف ہے تو ان مسلمانوں کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں۔ یہ پیغام تھا ان کے تعلق سے غیر مسلم ہے۔ سچ اگر کوئی بولتا ہے یہ مسلمان ہے، ایماندار ہے مسلمان ہے، حرام نہیں کھا، یہ پیغام تھا۔ اور آج کچھ نہیں پتا ہے، سب سے بڑا بے ایمان مسلمان،
लूट घुसूट मचाने वाला मुसलमान, धोखा देने वाला मुसलमान, झूठ बोलने वाला मुसलमान। यानी आज मतलब ये नहीं हो सकता कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान नाम सुने और कहे हाँ ये झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा मैसेज नहीं। तो कह रहे अब वहां नबी यहूदी का मामला मुसलमान से झगड़ा हुआ और कहाँ खबर लेके जा रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसको पता है कि इनके यहाँ इंसाफ है, ना अपना ना गहरा, कोई मतलब नहीं, इंसाफ तो इंसाफ है। चुनांचे वो नबी के पास आया और अपने और उसके तमाम मामले को उसने बयान कर दिया कि हमारा और इनके दरमियान ऐसा ऐसा हुआ है, इन्होंने कसम खाते हुए ये बात कही और हमने कसम खाते हुए ये बात कही, और उसके बाद उन्हें हमें चाटा लगा दिया। फ़क़ाल ला तख़य्यरूनी अला मूसा। तो मुख्तसर बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों तुम मुझे मूसा पर फजीलत मत दो, मुझे मूसा पर फौकियत मत दो। पूरी दुनिया जानती है कि नबी से अफजल कोई नबी नहीं है, सब पर अफजल हैं आप, लेकिन आपने फिर भी कहा मुझे मूसा पर फौकियत न दो, क्यों? इसके बारे में अहले इल्म ने तफसीर की। एक तो ये कि मुमकिन है उस वक्त नबी को ये पता नहीं था कि सबसे अफजल आप नबी हैं, एक बात ये भी कही गई। दूसरी बात, नबी की ये खाकसारी है, जैसे कोई बहुत बड़ा आलिम हो ना, तो जब उसकी तारीफ करो किसी के मुकाबिल में तो खाकसार आदमी कहेगा ना ऐसा मत करो मुझे, जबकि वो रहेगा लेकिन फिर भी वो कहेगा मुझे दूसरे पर फौकियत मत दो, मैं इस लायक नहीं हूं। ये खाकसारी होती है, ये अपने आप, जो अच्छे बड़े लोग होते हैं ना वो अपने आप को हमेशा छोटा ही बनाकर पेश करते हैं। तो नबी, चूंकि हमारे नबी बड़े खाकसार थे, तो ये आपकी खाकसारी थी कि आप मुझे मूसा पर फौकियत ना दो। दूसरी चीज कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि उनके बड़ाई के सामने किसी की कोई तौहीन हो जाए या तौहीन की बू आ जाए या उनके मकाम मर्तबे में कोई कमी महसूस हो जाए, ये नबी को पसंद नहीं थी। तो चूंकि जब मुसलमान ने कहा कि यानी मेरे नबी सबसे अफजल, तो गोया ये हो गया कि मूसा की थोड़ी सी शान में कमी वाक़ हो गई ना, बस जुबान हाल। तो आपने इसको पसंद नहीं किया और आपने बर्जस्ता कहा कि तुम मुझे मूसा पर फौकियत ना दो, क्यों? फिर मूसा की फजीलत बयान करते हुए आप कहते हैं फ़इन्न नास यसकुना फ़ाकुना अव्वल मन युफीक, कि यकीनन क़यामत के दिन लोग बेहोश कर दिए जाएंगे, सबसे पहले मुझे होश आएगा। आप कह रहे हैं मूसा की फजीलत बयान करें कि जिस मूसा पर तो मुझे फौकियत दिए हो ना, उस मूसा का आलम ये होगा कि सारे बेहोश हो जाएंगे, सबसे पहले मुझे होश आएगा। फ़इज़ा मूसा बातिशन बिजानिबिल अर्श, तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का एक तख्त पकड़कर खड़े होंगे। कह रहे मुझे जब होश आएगा तो मैं देखूंगा मूसा अलैहिस्सलाम तो ऑलरेडी पहले ही से होश में, वो अर्श का एक तख्ता पकड़कर खड़े होंगे। कह रहे फला अदरी, मैं नहीं जानता। कौन कह रहे हैं? नबी। नबी कह रहे मैं नहीं जानता। कितनी जबरदस्त बात, मैं नहीं जानता। अकाना फीमन सईका अफाका कबली, कि मूसा अलैहिस्सलाम उनमें से थे जिनको बेहोश किया गया था और मुझसे पहले उनको होश आ गया, मैं नहीं जानता, ये मैटर है। अवकाना मिम्मन इस्तस्नल्लाह, या मूसा अलैहिस्सलाम उनमें से थे जिनको बेहोश नहीं किया गया। कह रहे मुझे नहीं पता, या तो इनको बेहोश किया गया था लेकिन पहले मुझसे पहले इनको होश में लाया गया, या तो इनको बेहोश किया ही नहीं गया। यानी अपने सामने मूसा अलैहिस्सलाम की वो फजीलत बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फौकियत मत दो। खुलासे कलाम ये कि अपनी ये खाकसारी नबी की है और ऐसी तारीफ अपनी नहीं पसंद करते हैं जिसमें दूसरे की थोड़ी सी कमी महसूस हो जाए। और हर मोमिन की ये शान होती है कि भाई अपनी कोई बड़ाई, अपनी कोई बड़प्पना ऐसा नहीं कि जिससे दूसरे के कमतर एहसास हो, कमतरी महसूस हो या शान में कमी वाक़ हो जाए। इस चीज़ को इस्लाम पसंद नहीं करता है। अच्छा आदमी हमेशा, जो बड़ा आदमी होता है वो अपने आप को छोटा बनाकर पेश करने की कोशिश करता है, हमेशा छोटा बनकर रहने की कोशिश करता है और अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई ये सब वो पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन तुम्हें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।